Good morning, ma'am. Yes, good morning. Good morning. Yes, I'll begin the Good morning, ma'am. yes, good morning. I'll begin the class in just 1 or 2 minutes. Okay, so good morning, students. We begin the class today. It's a microbiology class. So we continue. In the last class, we were discussing about air microbiology, in which we were primarily discussing about the airborne microbes with the airborne microbes, how, like, what are the type of airborne microbes, how do they cause diseases, and how can we enumerate or find out the number of airborne microbes, the different methods, the different apparatus. So all of this we have discussed in the last class. So today we continue with the next, that is the water microbiology or the waterborne microbes. So is the screen visible, students? Dekhte bachcha? Yes, ma'am. Okay, fine. So now, fresh water is host to numerous microorganisms that affect human health directly. So, basically, fresh water, which is the water of the different water reservoirs, water bodies, it has numerous microorganisms which flourish over there. And these microorganisms, through water, they are transmitted to human system and they affect human health. Polluted drinking water is a major source of illness and death throughout the world, particularly in developing countries. In almost all cases, the organisms responsible cycle from the water body through the digestive tract of humans or other animals. That means it's generally this water which is taken from the water bodies. When that is used as drinking water, if that becomes polluted, then what happens when a person, a healthy person, takes in water, takes in the polluted drinking water? What happens? The person falls sick. And if the person falls sick, then through the feces of the patient, if that gets again contaminated with the water body, then this microorganism again goes back to the water body. Again, if that water again is taken up by another healthy person, that person also falls sick. So it's by the oral fecal route the microorganisms are spreading through the different water reservoirs, water bodies, and this is how the water microorganisms flourish and survive. Released in fecal waste of the infected host, they enter the water again to complete their life cycle. So this is called as the oral fecal route. Oral because the polluted water is being taken in. It's being taken in, and the fecal route, that is again the microorganisms through the feces, is entering the water system. Most infections derived this way cause diarrhea, abdominal cramping, and potentially more serious symptoms, including fever, vomiting, and intestinal bleeding. So basically, like we had read the previous class, the airborne microbes which are there, they mainly affect the respiratory tract, but the waterborne microbes, they generally infect the GI tract. The main symptoms for this waterborne microbial disease is diarrhea, abdominal cramping, fever, vomiting, and intestinal bleeding. That's the most severe form. Some common microbes in lakes and streams that are responsible for disease include the protist Giardia lamblia, found in freshwater bodies throughout the world. So these are some common
microbes which flourishes in the water bodies and which are pathogenic, which causes diseases. Giardia lamblia, then the bacteria Vibrio cholerae remains significant source of disease and death in countries without advanced sewage treatment and with no potable water supply. So in the developing countries, there is no like in many there are many areas which are not that much developed. There is no advanced sewage treatment. There is less supply of potable or clean drinking water. So in those places there is a greater spread of these type of diseases. So Vibrio cholerae, the causal organism for cholera. Bacterium Escherichia coli is a very common waterborne pollutant. Humans have a large and harmless population of E. coli in their lower large intestines, and bacteria make up a large fraction of the volume of human feces. When released into drinking sources, E. coli can be ingested and enter the upper small intestine, causing diarrhea. So it's a oral by oral fecal route. This bacterial disease, bacterial infection spreads. Other fecal bacteria known as coliform bacteria cause similar symptoms. তাহলে coliform ব্যাকটেরিয়াটা কি সেটা আমরা ডিটেইল একটু পরের স্লাইডে আমরা দেখব। আগে আমরা জেনারেল কিছু ওয়াটারবোর্ন মাইক্রোঅর্গানিজম আমরা দেখে নিই। Now, microorganisms found in sewage originate from two sources, soil and fecal waste. কি কি টাইপ হয়? একটা হচ্ছে প্যারাসিটিক ব্যাকটেরিয়া। প্যারাসিটিক ব্যাকটেরিয়াটা কি? ব্যাকটেরিয়া আর সিঙ্গল সেল organisms that proliferate in suspended matter, such as sludge. When they encounter a supply of nutrients, they feed by taking in food directly through the cell wall and reproduce quickly. তাহলে এই যে ব্যাকটেরিয়া তারা জেনারেলি ওয়েস্ট ওয়াটার স্লাজে তারা সার্ভাইভ করে এবং কেননা সেই তার ভেতরে অনেক নিউট্রিয়েন্টস থাকে যেগুলো দিয়ে ব্যাকটেরিয়া ফিড ইন করে প্রলিফারেট করে। Among the numerous types of bacteria in sewage, the most common types are fecal coliforms, which originate in human intestines and travel via human discharges. তাহলে through the human waste, the human feces, তার ভেতর দিয়ে ব্যাকটেরিয়াটা এটা এন্টার্স দিস ওয়াটার বডিজ এবং এই ওয়াটার ওয়েস্ট ওয়াটার ওয়েস্ট ওয়াটার যেগুলো বিভিন্ন রেসিডেন্সেস থেকে হাউস হোল্ডস থেকে যেগুলো কালেক্টেড হয় সেগুলোর ভেতরে যেগুলোকে নর্মাল সিওয়েজ ওয়াটার বলা হয় সেগুলোর ভেতরে অনেকটা এরকম ফিকাল ওয়েস্ট থাকে যার ভেতরে এই ব্যাকটেরিয়াস গুলো থাকে। These parasitic bacteria require a living organism or host and a readily available food supply. Parasitic মানে এরা নরমালি একটা লিভিং হোস্ট খুঁজে নেয় যেটা তাদের প্রয়োজনীয় for their survival. Next is pathogenic bacteria. Specific forms of parasitic bacteria manufacture toxins that cause disease in the host organism. These pathogenic types of bacteria may be discharged by people who suffer from dysentery, cholera, typhoid fever, and other diseases of the intestines. তাহলে pathogenic bacteria মানে from the patient, from the discharges of the patient এই ব্যাকটেরিয়াগুলো স্প্রেড হয়। কি ধরনের পেশেন্ট? পিপল সাফারিং ফ্রম ডিসেন্ট্রি, কলেরা, টাইফয়েড ফিভার বা যে কোনো গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল ডিজিজেস তাতে ভুগছে এরকম মানুষজনের ডিসচার্জেস থেকে এই ব্যাকটেরিয়াগুলো স্প্রেড করে। Pathogens typically found in sewage include Salmonella, Shigella, E. coli, Streptococcus, Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium and Giardia lamblia. এগুলো খুব কমনলি এই সিওয়েজের মধ্যে দিয়ে স্প্রেড করে। ওকে, নেক্সট ইজ স্যাপ্রোফাইটিক ব্যাকটেরিয়া। Saprophytic bacteriaটা কি? Saprophytic bacteria devour dead organic substances which helps to break down waste into inorganic and organic byproducts. Parasitic bacteria হলো pathogenic bacteria, saprophytic bacteria কিন্তু dead and decaying organic matter এর উপরেই তারা সার্ভাইভ করে এবং তারা এই dead and decaying organic matterটাকে break down করে into simpler components. Okay. Next হচ্ছে viruses. Among the microbes found in sewage are viruses which are তাহলে এতটা হলো আমাদের ব্যাকটেরিয়া। প্যারাসিটিক
ব্যাকটেরিয়া, প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া, স্যাপ্রোফাইটিক ব্যাকটেরিয়া। ৩ রকমের ব্যাকটেরিয়া যাদের স্প্রেডটা মোর অর লেস ইটস প্যারালাল কিন্তু ওভারল্যাপিং, কিন্তু তাদের টাইপ অফ নিউট্রিশন, টাইপ অফ সার্ভাইভ একটু ডিফারেন্স আছে। Next is viruses. Among the microbes found in sewage are viruses, which are parasitical organisms that require living matter to feed on, grow, and reproduce. আমরা জানি viruses are living when they are within a living host. For that reason, they do require a living host for their growth and survival. Pathogenic viruses that exist in wastewater include polio and hepatitis. Common pathogenic viruses যেগুলো waterborne সেগুলো include করে polio virus and hepatitis virus. দুটোই ভীষণ serious virus which spreads and very common also. Various intestinal viruses such as Coxsackie, adenovirus are also found in sewage effluent. এই ধরনের ভাইরাসও are present in the sewage effluent. নাও কামিং টু আ পার্টিকুলার ডিজিজ। এবার একটা দুটো ডিজিজ আমরা দেখে নেব যেগুলো বেসিক্যালি ওয়াটার বোর্ন মেথড দিয়েই তারা স্প্রেড হয় বা তাদের যে কজাল অর্গ্যানিজমগুলো সেগুলো ওয়াটার বোর্ন। প্রথমটা হচ্ছে কলেরা। কলেরা ইজ অ্যান অ্যাকিউট ডায়রিয়াল ইনফেকশন Cholera is an acute diarrheal infection caused by ingestion of food or water contaminated with the bacterium Vibrio cholerae. Choleraর causal organismটা কি? Vibrio cholerae. Now, prevention and control. স্বাভাবিক cholera it is a acute diarrheal infection. সো তার প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোলের জন্য একটা মাল্টিফ্যাসিটেড অ্যাপ্রোচ লাগে, মানে মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যাপ্রোচ লাগে, যাতে এই ডিজিজটা বেশি স্প্রেড না হয় এবং এই ডিজিজ থেকে যে ক্যালামিটিসগুলো হয়, ডেথসগুলো হয়, সেগুলো রিডিউসড হয়। A combination of surveillance, water, sanitation and hygiene, social mobilization, treatment and oral cholera vaccines are used. তাহলে মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যাপ্রোচ মানে একসাথে অনেকভাবে মানে অনেকভাবে এই অ্যাপ্রোচটা নেওয়া হয় ফর দ্য প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ দ্য ডিজিজ। প্রথমটা হচ্ছে সার্ভেইলেন্স। সার্ভেইলেন্সটা কি? Cholera surveillance should be part of an integrated disease surveillance system that includes feedback at the local level and information sharing at the global level. মানে হচ্ছে সবসময় লোকাল লেভেলে মানে ছোট ছোট এরিয়াতে একটা গুড সার্ভেইলেন্স থাকা উচিত, যাতে কোথাও যদি কখনো ডিজিজ আউটব্রেক হয় তাহলে সেই ইনফরমেশনটা যেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে চলে যায় এবং অবশ্যই সেখান থেকে একটা ফিডব্যাক যাবে যে এই ডিজিজটা এই এরিয়াতে কেন স্প্রেড করলো, তার মানে দিস মাইট বি দ্য কজ, এই জায়গায় এইরকম একটা প্রবলেম আছে বলেই এই ডিজিজটা স্প্রেড করেছে। এই ইনফরমেশনটা যেরকম লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে জানা উচিত ফর কন্ট্রোল অফ দ্য স্প্রেড, গ্লোবালিও ইনফরমেশনটাকে শেয়ার করা উচিত সো দ্যাট people become aware of the causes of the disease, and everywhere people become more aware and take preventive measures so that the disease will not occur in those different places. Next is water and sanitation interventions. তাহলে water and sanitation interventionsটা কি? The long-term solution for cholera control, which benefits all diseases spread by the fecal-oral route, lies in economic development and universal access to safe drinking water and adequate sanitation. These measures prevent both epidemic and endemic cholera. তার মানে জেনারেলি এটা ইজ মোর ফিট ফর ডেভেলপিং কান্ট্রিজ, যেখানে যে টয়লেটস গুলো, যেগুলো স্যানিটেশন মেকানিজমস গুলো অতটা ডেভেলপড নয়, সেগুলো অবশ্যই দে আর বিং ডেভেলপড গ্র্যাজুয়ালি, যাতে পিপল ডু নট ইউজ ওপেন এরিয়াস ফর দেয়ার ডিফিকেশন, যাতে spread of this মানে contamination of water bodies by human feces will not occur or will occur less, সেটা একটা যেমন আছে সেরকম universal access to safe drinking water, যাতে people get access to safe drinking water, যাতে water filters অনেক বেশি, যেরকম urban areas it's quite common presence of water filters in residences, কিন্তু rural areas এ বা
in the some localities which are not that much affluent, সেখানে ইন্ডিভিজুয়াল রেসিডেন্সেস এর সবসময় ওয়াটার ফিল্টারের অ্যাভেলেবিলিটি থাকে না, সেখানে ইটস দ্য responsibility of the administration to provide clean safe drinking water for the people, so that people will not take water from different open water bodies for drinking. কেননা সেটা যদি করা হয় তাহলে ডেফিনেটলি দের ইজ অলওয়েজ আ চান্স অফ গেটিং ইনফেক্টেড, কেননা ওপেন ওয়াটার বডিজে বিভিন্ন রকমের ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে, প্যাথোজেন্স থাকতে পারে, ডাস্ট ডার্ট অনেক রকম প্রবলেমস থাকতে পারে। তো সেই ওয়াটারটাকে যদি পিপল কনজিউম ফর ড্রিঙ্কিং, দের ইজ অলওয়েজ আ ভেরি হাই চান্স অফ গেটিং কন্টামিনেটেড অ্যান্ড ইনফেক্টেড। সো যদি তাদের সেফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের অ্যাক্সেস থাকে, সো দ্যাট উইল বি মাচ বেনিফিশিয়াল। Hygiene promotion and social mobilization. Health education campaigns adapted to local culture and beliefs should promote the adoption of appropriate hygiene practices such as hand washing with soap, safe preparation and storage of food, and safe disposal of the feces. তার মানে হচ্ছে যে আরেকটা যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র সেফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার বা গুড স্যানিটেশন প্রোগ্রাম এসব নয়, পিপল শুড বি ওয়েল এডুকেটেড অ্যাবাউট দ্য ওয়েজ অফ লিভিং, মানে কিভাবে তাদেরকে সেফলি হাইজেনিক্যালি তাদের থাকা উচিত, লাইফস্টাইল মেনটেন করা উচিত, সেই অ্যাওয়ারনেস তাদেরকে দিতে হবে। এবং যদি না হয় কীরকম ডিজিজ হতে পারে, সেই হেলথ এডুকেশন ক্যাম্পেইনটা লোকাল লেভেলে করা উচিত। অ্যান্ড সে অবশ্যই এক একটা লোকাল এরিয়া এক এক রকম, তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ একরকম, তাদের কালচারস বিলিভস একরকম। সো সেইভাবে তার সাথে অ্যাডাপ্ট করিয়ে, মানে যেই এরিয়ার পিপল যেই ধরনের ভাষা বলে, বা অনেক সময় ধর ট্রাইবাল এরিয়াজে তাদের এক রকমের ওয়ে অফ লাইফ, বা যেগুলো একটু রুরাল এরিয়াস তাদের এক ধরনের ওয়ে অফ লাইফ, তো প্রত্যেকটা জায়গায় বা আরবান এরিয়াজে আরেক রকম। তো যেই এরিয়ার যে ধরনের কালচার, যে ধরনের পিপলের বসবাস সেই এরিয়া অ্যাকর্ডিংলি the way of the health education campaign will differ, but such education campaigns are very necessary if this spread has to be controlled, because until and unless people are made aware of how they should carry on their life, or what are the problems, how they should be taken care of, if পুরোপুরি যদি people themselves do not participate, then it's not possible to control the disease. Oral cholera vaccines. The use of oral cholera vaccines has enabled the collection of evidence on and demonstration of the effectiveness and feasibility of implementing these oral cholera vaccine campaigns as a public health tool, protecting populations at high risk of cholera. তাহলে বেসিক্যালি ওরাল কলেরা ভ্যাকসিনস যেটা, দ্য ওরাল কলেরা ভ্যাকসিনস, সেটা ইটস ওরাল ভ্যাকসিন এবং against cholera সেটা দেওয়া হয়েছে, এবং it has also been proved to be quite successful. And যাদের people who have been vaccinated, they have less chances of getting cholera. তো এইগুলো হচ্ছে সেই মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যাপ্রোচ, বিভিন্ন রকমের অ্যাপ্রোচ, যেটা সাম টোটাল একসাথে করলে মেবি দিস ডিজিজ ক্যান বি টেকেন কেয়ার অফ। সেটা গেল কলেরা। নেক্সট আসছে টাইফয়েড। Typhoid fever is caused by Salmonella typhi bacteria. Typhoid fever spreads through contaminated food and water, or through close contact with someone who's infected. Signs and symptoms usually include high fever, headache, abdominal pain, and diarrhea. তাহলে টাইফয়েড ফিভার যেটা, টাইফয়েডের কজাল অর্গানিজম হচ্ছে সালমোনেলা টাইফি, এবং এটার স্প্রেড হচ্ছে থ্রু ফুড কন্টামিনেটেড ফুড অ্যান্ড ওয়াটার, তা দিয়ে স্প্রেড করে। এবং সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস কমন জিআই ডিজিজের ভেতরে হাই ফিভার তো থাকেই, তার সাথে অ্যাবডোমিনাল পেইন, ডায়রিয়া ইত্যাদি। প্রিভেনশন, কিভাবে প্রিভেন্ট করা যায়? ওয়াশ হ্যান্ডস। ফ্রিকুয়েন্ট হ্যান্ড ওয়াশিং ইন হট সোপি ওয়াটার ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু কন্ট্রোল ইনফেকশন। স্বাভাবিক, তার কারণ আলটিমেটলি আমাদের হাতের ভেতর দিয়েই এই ডিজিজটা স্প্রেড হয়, তাই হাতগুলো যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায়, ক্লিন সোপ মানে সোপ ওয়াটার দিয়ে বারবার ক্লিন করা হয়, তাহলে আমাদের হাতে যদি সেই ইনফেকশাস পার্টিকেলগুলো না থাকে, তাহলে লেস চান্সেস দে উইল এন্টার আওয়ার সিস্টেম। Avoid drinking untreated water. Contaminated drinking water is a particular problem in areas where typhoid fever is endemic.
ফর দ্যাট রিজন ড্রিঙ্ক অনলি বটলড ওয়াটার। তাহলে যে কারণে বলা হয় যে আনট্রিটেড ওয়াটার না মানে নট টু ড্রিঙ্ক আনট্রিটেড ওয়াটার, তার কারণ যেটা বললাম যে আনট্রিটেড ওয়াটারের ভেতরে দের ইজ অলওয়েজ আ হাই রিস্ক অফ কন্টামিনেশন। তাহলে সেই কন্টামিনেশন হওয়ার যেহেতু খুব হাই রিস্ক থাকে, সেই জন্য স্পেশালি এরিয়াস যেখানে টাইফয়েড ফিভারটা এন্ডেমিক সেখানে তো আরোই নয়। তো সেই ক্ষেত্রে যদি ফর ড্রিঙ্কিং পারপাস যদি সেটা ফিল্টার্ড মানে থ্রু ওয়াটার ফিল্টার্স দিয়ে যদি ফিল্টার করা যায় তো ভালো। আদারওয়াইজ পিপল ক্যান ড্রিঙ্ক বটলড ওয়াটার, দ্যাট ইজ প্রি ট্রিটেড ওয়াটার। Avoid raw fruits and vegetables because raw fruits and vegetables may have been washed in unsafe water. Avoid consuming cut raw fruits and vegetables. সেটা সবসময় বলা হয় যে র ফ্রুটস বা র ভেজিটেবলস যেগুলো কাঁচা শাকসবজি বা ফ্রুটস যেগুলো কাট করে ওপেন বিক্রি হয়, তো সেগুলো কখনোই কনজিউম না করার জন্য, তার কারণ সেগুলোতে হাই চান্সেস অফ ইনফেকশন। প্রথম কথা সেটা সেটা কুকড হয়নি, তাই কোনো প্যাথোজেন থাকলে যেটা জেনারেলি হাই টেম্পারেচারে কুকিং হলে সেটা কিল করা যায়, সেটা তো তে কখনোই সম্ভব নয়। এবং ওপেন থাকে, সেখানে there is a very high chance of contamination এবং সেটা কনজিউম করলে হাই চান্সেস অফ ইনফেকশন। তাহলে দিস ইজ অ্যাবাউট দ্য টাইফয়েড। নেক্সট, তাহলে আমরা এতক্ষণ অবধি দেখলাম যে কি কি কমন ওয়াটারবোর্ন মাইক্রোবস হতে পারে বা থাকতে পারে এবং হোয়াট আর দ্য কমন ডিজিজেস দ্যাট দে কজ। এরপরে আমরা চলে এলাম টু ডিটেকশন অফ মাইক্রো অর্গানিজমস ইন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। আমাদের যে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার আছে তাতে আমাদের যে মাইক্রো অর্গানিজমস গুলো থাকে সেটা আমরা কিভাবে ডিটেক্ট করব। In order to determine whether water has been contaminated by fecal material, a series of tests are used to demonstrate the presence or absence of coliforms. তাহলে আমরা বেসিক্যালি এই ওয়াটারে, যেই ওয়াটারে ফিকাল মেটেরিয়াল কন্টামিনেটেড হয় সেখানে কোলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার প্রেজেন্সটা থাকে। কোলিফর্মটা কি? কোলিফর্ম গ্রুপ ইজ আ গ্রুপ অফ গ্রাম নেগেটিভ non-spore forming aerobic to facultatively anaerobic rods which ferment lactose to acid and gas. এই ডেফিনিশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কোলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া আমরা তাকেই বলবো যাদের ভেতরে এই সকল ফিচারগুলো থাকবে। এবং এই ফিচারগুলো আমাদের জানতে হবে, তার কারণ যখন আমরা ডিটেকশন করব কোলিফর্মসে তখন এই যে তাদের ফিচার্স গুলো আছে সেইগুলোকেই আমরা ডিটেক্ট করব থ্রু ডিফারেন্ট এক্সপেরিমেন্টস। তো তারা গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া, তারা স্পোর ফর্ম করে না, তারা আইদার এইরোবিক মানে পুরোপুরি প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন প্রেজেন্স অফ এয়ারে তারা সার্ভাইভ করে, কিংবা ফ্যাকাল্টেটিভলি পার্শিয়ালি অ্যানাইরোবিক, তারা ল্যাকটোজকে ফার্মেন্ট করে টু অ্যাসিড অ্যান্ড গ্যাস। Two organisms in this group include E. coli and Enterobacter aerogenes. However, the only true fecal coliform is E. coli, which is found only in fecal material from warm-blooded animals. The coliform source দুরকম হতে পারে, fecal coliform হতে পারে, non-fecal coliform হতে পারে। যেটা fecal coliform তার ভেতরে হচ্ছে E. coli, মানে যেটার সোর্স হচ্ছে হিউম্যান ফিসিস ফর স্প্রেডিং, আর আরেকটা হচ্ছে নন-fecal, সেটা হচ্ছে এন্টেরোব্যাক্টার এইরোজেন্স। তো এরপরে আমরা চলে এলাম ফর দ্য ডিটেকশন। তো স্ট্যান্ডার্ড ওয়াটার অ্যানালিসিস কি কি টেস্টস গুলো রয়েছে। প্রথমটা হচ্ছে প্রিজাম্পটিভ টেস্ট। প্রিজাম্পটিভ টেস্টটা কি? ইন দ্য প্রিজাম্পটিভ টেস্ট আ সিরিজ অফ ল্যাকটোজ ব্রথ টিউবস। আমরা জানি যে কোলিফর্ম ল্যাকটোজকে ফার্মেন্ট করে টু অ্যাসিড অ্যান্ড গ্যাস, এই ফিচারটা আমাদের জানা আছে, তো সেটা দিয়েই আমরা টেস্টিংটা করব। যে আমরা একটা সিরিজ অফ ল্যাকটোজ ব্রথের টিউব নিলাম, they are inoculated with measured amounts of the water sample to be tested. যেই ওয়াটার স্যাম্পলে ব্যাকটেরিয়া আছে কি না আমরা ডিটেক্ট করার চেষ্টা করছি, সেই স্যাম্পলটা আমরা ওই ল্যাকটোজ ব্রথ টিউবগুলোতে একটু একটু করে দিয়ে দিলাম। Tubes that show turbidity and gas production in Durham tubes or a color change indicating the production of acid are regarded as positive. Acid gas production হবে। তাই ল্যাকটোজ ব্রড টিউবের ভেতরে ছোট ছোট ক্যাপিলারি টিউবের মতন দেখতে আমরা টিউব ছোট ছোট ইমার্স করে রাখলাম, যাদের আমরা বলা হয় ডারহামস টিউবস। যদি কোলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া থাকে তাহলে তারা ল্যাকটোজকে ফার্মেন্ট করবে, অ্যাসিড অ্যান্ড গ্যাস প্রোডাকশন হবে।
গ্যাস প্রোডাকশন যদি হয় তাহলে দেখা যাবে যে ডারহাম টিউবটা কিছুটা অংশ খালি খালি লাগছে, মানে সেখানে গ্যাসটা আছে বলে সেখান থেকে মিডিয়াটা বা ল্যাকটোজটা ডিসপ্লেসড হয়ে যাবে, তো কিছু অংশ দেখে মনে হবে খালি খালি হয়ে গেছে। তো সেখানে বেসিক্যালি দ্য গ্যাস ইজ প্রেজেন্ট, তো গ্যাস প্রোডাকশনটা বোঝা যাবে। আর কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে অফ দ্য মিডিয়া, ইন্ডিকেটর দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো, পিএইচ চেঞ্জ হবে যাতে আমরা বুঝতে পারবো অ্যাসিড প্রোডাকশন হয়েছে। তাহলে যদি অ্যাসিড প্রোডাকশন হয়, গ্যাস প্রোডাকশন হয়, তাহলে কি হলো? Ultimately we can say that yes, this water sample contains coliform bacteria. যদি অ্যাসিড গ্যাস প্রোডাকশন না হয় by lactose fermentation, তাহলে বলবো this water sample does not contain coliform bacteria. Gas production in any one of the tubes is presumptive evidence of the presence of coliforms. So presumptive test হচ্ছে preliminary test, যেখানে আমরা প্রিজিউম করছি বা গেস করছি বা ভেবে নিচ্ছি যে এই ওয়াটার স্যাম্পলে এই ব্যাকটেরিয়াটা, কোলিফর্ম ব্যাকটেরিয়াটা প্রেজেন্ট রয়েছে, মানে সহজ ভাষায় দিস ইজ আ প্রিলিমিনারি টেস্ট। The most probable number of coliforms in 100 ml of the water sample can be estimated by the number of positive tubes from MPN table. একটা টেবিল আছে যাতে একটা ক্যালকুলেশন রয়েছে, তো সেটা দিয়ে আমরা এমপিএন নাম্বারটা বার করতে পারবো। বাট মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান দ্যাট ইজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড whether at all acid gas production has occurred or not, to understand whether that water sample is containing coliform bacteria or not. সে প্রিজাম্পটিভ টেস্ট করে তারপরে নেক্সট উই আর মুভিং অন টু দ্য কনফার্মড টেস্ট। পরের টেস্টটা হচ্ছে দ্য কনফার্মড টেস্ট। If any of the tubes inoculated with the water sample produce gas, the water is presumed to be unsafe. তাহলে presumptive test বা preliminary test করে যদি দেখা যায় যে অ্যাসিড গ্যাস প্রোডাকশন হচ্ছে, তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে সেই ওয়াটার স্যাম্পলের ভেতরে কোলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া মাইট বি প্রেজেন্ট। কিন্তু খুব কনফার্মড ওয়েতে যদি আমাদের বলতে হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের আরো কিছু টেস্ট করতে হবে, যা থেকে আমরা সঠিকভাবে বলতে পারবো, কনক্লুসিভলি বলতে পারবো যে হ্যাঁ এখানে রয়েছে কোলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া। তাহলে আমরা প্রথমে প্রিজাম্পটিভ টেস্ট যদি পজিটিভ হয়, তাহলে সেই ওয়াটার স্যাম্পলকেই আমরা আরো ফার্দার টেস্টিং করব। However, it is possible that the formation of gas may not be due to the presence of coliforms. So, in order to confirm the presence of coliforms, it is necessary to inoculate EMB agar plates. EMB full form হচ্ছে eosine methylene blue. Eosine methylene blue agar plates from a positive presumptive tube. তাহলে যেই water tube যেটার যেই ল্যাকটোজ ব্রথ টিউবের ভেতরে যে ওয়াটার স্যাম্পল গুলো পজিটিভ প্রিজাম্পটিভ টেস্ট দিয়েছে, সেখান থেকে আমরা একটু ইনোকিউলাম নিলাম, নিয়ে আমরা ইএমবি হ্যাগার প্লেট রেডি ছিল তার উপরে আমরা প্লেটিং করে দিলাম। ইএমবি ইজ ইওসিন মিথিলিন ব্লু। এই স্পেসিফিক টাইপেরই আমরা এগার প্লেট নিলাম, তার কারণ হচ্ছে এটার ভেতরে কিছু ডাই আছে, এগারের ভেতরে এমন কিছু কালার ডাইজ অ্যাড করা আছে, যার ফলে যদি আমাদের এখানে কলোনিজ ফর্মড হয়, যদি থাকে তো পজিটিভ টেস্ট হয় তো কলোনিজ ফর্মড হবে এবং সেগুলোর কালার্ড হবে, তো সেই কালার দেখে আমরা কিছু অ্যাজিউম করতে পারবো। Coliforms produce colonies with dark centers. E. coli and Enterobacter aerogenes can be distinguished from one another by the size and color of the colonies. তাহলে যেটা আমরা বললাম যে এই কলোনিগুলো, ইএমবি এগার প্লেটের কলোনিগুলো খুব কালার্ড এবং খুব ডিস্টিংক্ট, তাদের সেন্টারটা খুব ডার্ক থাকে, ডেন্স থাকে। E. coli কলোনিগুলো small and have a green metallic sheen, whereas Enterobacter aerogenes forms large pinkish colonies. এবার দেখো আমরা জানি দুটোই কোলিফর্ম, কিন্তু একটা ফিকাল কোলিফর্ম, একটা নন ফিকাল কোলিফর্ম। এবার যদি ফিকাল কোলিফর্ম আমরা যদি দুটোর মধ্যে সেপারেট করতে হয়, তাহলে অবশ্যই আমরা কালার্ড মানে কলোনিজ গুলোর কালার ডিফারেন্সিয়েশন দেখে বলতে পারবো। ইকোলাই মানে যেটা ফিকাল কোলিফর্ম সেটা কেমন হবে, ছোট ছোট কলোনি হবে, যার লাইট মানে যেটা পুরো কালারেশন যেটা হবে, দে হ্যাভ আ গ্রিন মেটালিক শিন, একটা গ্রিন কালার হবে আর একটা মেটাল লাইক গ্লো দেবে। কিন্তু যদি নন ফিকাল কোলিফর্ম হয় লাইক দ্য এন্টেরোব্যাক্টার এরোজিনস, তাদের কোনো মেটালিক শিন থাকবে না, তাদের তাদের কলোনি সাইজটাও লার্জার হবে এবং পিঙ্কিশ মিউকয়েড টাইপের কলোনি হয়, অনেকটা বড় কলোনি হয় সাইজটা, আর কালারটা লাইট পিঙ্ক হয় আর মিউকয়েড মিউকাস টাইপের হয়।
If only E. coli or if both E. coli and Enterobacter aerogenes appear on the EMB plate, the test is considered positive. If only Enterobacter aerogenes appears on the EMB plate, test is considered negative. তাহলে আমাদের ওয়াটারটা তখনই আমরা হাইলি কন্টামিনেটেড ভাববো যদি তার মধ্যে ফিকাল কোলিফর্ম থাকে। Fecal coliform is a much more determining factor of water pollution than non-fecal coliform. তো ফিকাল কোলিফর্ম মানে ইকোলাই যার এক্সাম্পল সেটা থাকাটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, এবার সেটার সাথে এন্টারোব্যাক্টার থাকতেও পারে বা নাও থাকতে পারে। তাহলে এগুলো যদি থাকে তাহলে দ্যাট গিভস আস আ পজিটিভ কনফার্মড টেস্ট। তো প্রিজাম্পটিভ টেস্ট হলো, কনফার্মেটরি টেস্ট হলো, এরপরে ফাইনাল দ্য কমপ্লিটেড টেস্ট, মানে আমাদের আরো কিছু টেস্টিং করতে হবে যা দিয়ে আমাদের এই পুরো যে ডিটারমিনেশনটা বিকামস কমপ্লিটেড। কি সেই completed test? The completed test is made using the organisms which grew on the confirmed test media. তো একটা যেখানে পজিটিভ দিচ্ছে সেই টিউব বা সেই প্লেট থেকেই আমরা নেক্সট ইনোকিউলাম তুলছি, তুলে আরেকটা কোথাও দিয়ে আমরা আরো ফার্দার টেস্টিং করছি। যেটা প্রথমে ল্যাকটোজ ব্রথ টিউবে আমরা ওয়াটার স্যাম্পল থেকে দিয়েছি, তো যেই ল্যাকটোজ ব্রথ টিউবগুলো পজিটিভ শো করলো, এবার নেক্সট যখন ইএমবি তে দিতে হবে সেই ল্যাকটোজ ব্রথ টিউব থেকেই আমরা কিছুটা তুলে নিয়ে ইনকিউলাম তুলে আমরা ইএমবি প্লেটিং করলাম। যে ইএমবি প্লেটগুলো পজিটিভ দিল সেই ইএমবি প্লেট থেকে আবার ইনকিউলাম তুলে আমরা ফার্দার টেস্টিং করলাম ফর দ্য কমপ্লিটেড টেস্ট। Now, these organisms are used to inoculate a nutrient agar slant and a tube of lactose broth. তাহলে এবার আমরা কমপ্লিটেড টেস্টের জন্য আমরা একটা অ্যাগার স্লান্ট রাখছি আর আরেকটা আমরা টিউব অফ ল্যাকটোজ ব্রথ রাখছি, দুটোই রাখছি এবং দুটোর ভেতরেই আমরা ইনোকিউলেশনটা করলাম, করে 24 ঘন্টা 37 ডিগ্রিতে ইনকিউবেট করলাম। The lactose broth is checked for the production of gas, and a gram stain is made from organisms on the nutrient agar slant. তাহলে 24 ঘন্টা পরে 37 ডিগ্রিতে ল্যাকটোজ ব্রথটাই আমরা কি দেখলাম, চেক করলাম ফর দ্য প্রোডাকশন অফ গ্যাস। ওখানে ডারহামস টিউব দেওয়া আছে, তাই আবার একটা চেক করলাম যে তাতে গ্যাস প্রোডাকশন হচ্ছে কিনা। আর নিউট্রিয়েন্ট অ্যাগার স্লান থেকে আমরা গ্রো করালাম, করে সেখান থেকে অর্গানিজম নিয়ে আমরা একটা গ্রাম স্টেনিং করলাম। If the organism is gram negative and produces gas in the lactose tube, then it is positive that coliforms are present in the water sample. তাহলে ফাইনালি আরেকবার আমরা গ্রাম নেগেটিভিটি, গ্যাস প্রোডাকশন এইগুলো চেক করে নিলাম, এবং যদি আবারও আমরা পাই যে হ্যাঁ এটা গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া, রড শেপড ব্যাকটেরিয়া এবং এখানে গ্যাস প্রোডাকশন হয়েছে, তাহলে ফাইনালি যদি আমাদের প্রিজাম্পটিভ টেস্ট, কনফার্মেটরি টেস্ট, কমপ্লিটেড টেস্ট পরপর সবকটা টেস্ট পজিটিভ আসে কোনো একটা ওয়াটার স্যাম্পল থেকে স্যাম্পলিং করে, তাহলে আমরা বলতে পারি কনফার্মড ওয়েতে যে ইয়েস ইন দ্যাট ওয়াটার স্যাম্পল there is the presence of coliform bacteria. So this is the schematic diagram which shows how through presumptive test, then confirmed test and then completed test we can detect the presence of these microorganisms in the water sample. তো যেহেতু আমরা দেখলাম যে দু রকমের কোলিফর্ম হয়, তাহলে there needs to be some distinction between Can fecal you and show the that last slide of the yes schematic? just এখানে কিছু বোঝানোর আছে বা না স্ক্রিনশট নিচ্ছ? Ma'am, I was just taking the screenshot. ওকে ওকে Yes, ma'am, done. দেন ওকে। সো ডিস্টিংশন বিটুইন ফিকাল অ্যান্ড নন ফিকাল কোলিফর্ম, তো দু রকমের আমরা জানি কোলিফর্মস আছে, ফিকাল আর নন ফিকাল। তো কোলিফর্ম আমরা জানি ইটস গ্রাম নেগেটিভ নন স্পোর ফর্মিং ব্যাকটেরিয়া উইথ আ টিপিক্যাল রড শেপ, এটা আমরা ডেফিনেশন অফ কোলিফর্ম থেকেই আমরা জানি। There are three main subcategories of coliforms and fecal coliform is one of them. Key difference between coliform and fecal coliform is that fecal coliforms grow at higher temperatures and are only associated with the fecal matter of warm-blooded animals. তো দুজনেই coliform এর basic feature আছে like gram negative, non-spore forming, rod shaped, কিন্তু the source-টা আলাদা, মানে where do we get them from, fecal matter or non-fecal matter? So accordingly we call them to be fecal coliform or non-fecal coliform. তাহলে যদি আমরা এদের ডিস্টিংগুইশটা করি কোলিফর্ম ভার্সেস দ্যাট ইজ দ্য নন ফিকাল ভার্সেস দ্য ফিকাল কোলিফর্ম, তাহলে আমরা কম্পেয়ার অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট যদি করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে কোলিফর্মস আর হ্যাভিং দ্য টোটাল কোলিফর্ম গ্রুপ ফিকাল অ্যান্ড
the E. coli. Fecal coliform belong to the subcategory of total coliform. Now, pathogenicity, the non-fecal coliforms, they are more or less harmless, অতটা pathogenic হয় না, কিন্তু the fecal coliform has the ability to cause many lethal disease conditions, highly pathogenic. Lactose fermentation, coliforms, they ferment lactose in a temperature range of 35 degree to 37 degree Celsius. তাহলে coliforms যেগুলো, তারা ল্যাকটোজটাকে ফার্মেন্ট করে at room temperature 35 to 37 ডিগ্রিতেই they can ferment lactose to acid and gas. কিন্তু for the this is for the non-fecal. Kintu fecal coliform এর ক্ষেত্রে the lactose fermentation is done when incubated at a temperature of 44 degree. Temperature tolerance, the non-fecal one survives at comparatively lower temperature, whereas fecal coliform has the ability to grow at elevated temperature ranges. তার কারণ generally they are associated with warm-blooded mammals. তো তাদের body temperature-টা যেহেতু অনেক হাই, সেজন্য তারা এই ব্যাকটেরিয়াগুলো হাই টেম্পারেচার রেঞ্জে ভালো গ্রো করতে পারে। Testing on eosin methylene blue agar plate, the non-fecal appear as thick slimy colonies, where the fecal coliforms they appear in dark colored colonies with soft luster of metallic green on the surface. তার মানে কলোনিগুলো যেটা ইএমবি প্লেটে যে কলোনিগুলো গ্রো করে, the appearance of the colony is they also differ. ওকে, আরেকটু বাকি আছে, সেটা আমি নেক্সট ডে কন্টিনিউ করব, কিন্তু আজকে আমরা মানে বেসিক পার্ট আর দ্য মেজর পোর্শন অফ দ্য ওয়াটারবোর্ন মাইক্রোবস আমরা ডিসকাস করলাম। জাস্ট ইমভিক রিয়াকশন মানে বায়োকেমিক্যাল টেস্ট যা দিয়ে আমরা ওয়াটার মাইক্রো অর্গানিজমস গুলো বুঝতে পারি, ডিটারমিন করতে পারি, সেটুকু বাকি আছে। বাট দ্য রিমেনিং পোর্শন which was discussed today, have any of you got any doubt, any portions not clear, want me to explain further? সবাই বুঝতে পেরেছো না এনিথিং নিডস টু বি এক্সপ্লেইন ফার্দার? Yes, ma'am. বুঝেছি। ওকে, বাকিরা all slides clear? আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আজকে আর ফার্দার আই ডোন্ট কন্টিনিউ, কিন্তু ওয়াটার মাইক্রো নেক্সট দিন আমরা ওয়াটার মাইক্রোবায়োলজি যে ছোট পার্টটা রয়েছে উই শ্যাল কমপ্লিট ইট, অ্যান্ড then we shall start with the next, that is the soil microbiology. Microorganism যেরকম আমরা বলেছিলাম বিভিন্ন পার্ট অফ দ্য বায়োস্ফিয়ারে সার্ভাইভ করে, কিন্তু প্রত্যেকটা স্ফিয়ারে মাইক্রোঅর্গানিজমস দের ফিচার্স গুলো বা ট্রান্সমিশন গুলো দে আর ডিফারেন্ট। Okay, so students, that's all for today. I'm ending the class here now. Okay, so thank you students, I'm logging off. Okay, thank you students. Thank you, ma'am.